अस्सलाम वालेकुम लो जी, तुसीं देख रहे पंजाबी चैनल। तुहाडे सारेयां दा लाइक कमेंट ते चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ कैदो बंद कट्टन के बाद कितना आसान है, कितना ईजी लगता है कह देना कि 15 महीने की कैदो बंद। ये इतना मुश्किल है कि असी सोच भी नहीं सकते। यकीन करो कि 15 महीने गर्मी सर्दी खुशी गम ईदा शबराता अपने तो जुदा हो के और जेल की अजीयत दे विच कटना, ये बड़ा औखा काम है, बहुत औखा काम है। अल्लाह दी कसम वही जान सकता है, वही दस सकता है कि जिदे ते बीती है। लेकिन आलिया हमजा मलिक वफादा वो पैकर साबित हुई है कि जेड़ी जेल दे अंदर भी डट के खड़ी रही है। और जदों भी पेशी दे बाद उसकी गिरफ्तारी हुंदी सी ते बंदा यकीन करो टुट जाता। एक बारी साडे वर्गा बंदा देख देख के टुट जाता है। दिल बार बार जरा ना वो टुटदा है कि की हो रहा है कि एक पासे जमानत मिली है, बाहर फिर पुलिस खड़ी है, फिर फाड़ के लै गई और 15 महीने सिलसिला चलता रहे। लेकिन सलाम है साड़ी भैन नूं आलिया हमजा नूं, वो बब्बर शेरनी नूं, वो डट के खड़ी रही है अंदर। हाँ, और ना घबराई है, ना टुटी है, ना उन्हें कोई डील की है। एक ही आवाज़ आती रही है वो जिदा भी पेशी ते आती सी कि इमरान खान और जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आलिया हमजा मलिक ने वो तारीख रकम कर दी है। यकीन करो कि रहंदी दुनिया तक याद रखा जाएगा कि यह औरतों की वो सरदार साबित हुई है। हाय हाय, ये आलिया हमजा मलिक औरतों की वो सरदार साबित हुई है जिहड़ी डट के खड़ी रही है, इमरान खान दे नाल खड़ी रही है और टुटी नहीं। हाँ, और जरा भी है आसार भी नजर नहीं आए कि वो थक गई है ये सारे। लेकिन हमेशा इको बारी जो भी उन्हें फड़ते सी इमरान खान जिंदाबाद एक मुस्कुराहट के नाल वापस जेल चली जाती सी। और बहुत बहुत मुबारक। यकीन करो कि मर्द वो काम नहीं कर सके। हाँ, मर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दौड़ गए, याद है तुम किन्निया ने दौड़न लाइया। लेकिन आलिया हमजा मलिक खड़ी रही, उत्थे डटी रही। बहुत बहुत मुबारक आलिया हमजा नूं, आलिया हमजा दी फैमिली नूं, बच्चियां नूं, उन्हां दे शोहर नूं, उन्हां दियां भैणां नूं जिन्हां ने इलैक्शन के दौरान भी उन्हां दी कंपेन चुक के रखी और जित गए। आलिया हमजा मलिक ने जितवाया अपने हल्के ते। उन्होंने यह होर गल है कि 47 ते उन्होंने सारी जालसाजी की, लेकिन बड़ा जबरदस्त इलैक्शन लड़िया और जिती आलिया हमजा जेल दे विच बैठे हुए। और आलिया हमजा मलिक दी माँ जी है उन्होंने भी बहुत बहुत मुबारक। माँ जी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि वो बजुर्ग ने वो बाहर आते सी कैमरिया के सामने आके एक ही गल कहते सी कि मेरी बेटी बेगुनाह है, इनू छड्डो। ते रब सोने ने अज सारियां दी दुआवां सुनिया ते आलिया हमजा नूं रिहाई नसीब हुई। और जिथे सारियां नूं मुबारक है उत्थे एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान दा उन्हां दे बगैर यकीन करो कि असी भी शायद आलिया हमजा नूं भुल जाते। हाँ, क्योंकि असी रोज़ कोई कभी इस खबर से तबसरा कभी उस खबर से कोई गल करनी है, लेकिन सानू भी उन्होंने भुलन नहीं दिता। हाँ, उन्होंने आलिया हमजा दी दोस्ती इस तरह निभाई है जिस तरह के बंदा फर्ज नहीं होंदा किसी ते, कि फर्ज निभाया। उन्होंने फर्ज निभाया और बहुत बहुत मुबारक मैं देना चाहवागा साडी आपी नौशी गिलानी, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत कमाल शायरा। उन्होंने हमेशा कोई भी महाज होए उन्होंने हमेशा आलिया हमजा की आवाज़ उन्होंने अपनी उठाई उन्होंने रहाई वास्ते। और जिहड़े साडे वर्गे भुल भी जाते सी उन्होंने भी याद करवाते रहे हो कि आलिया हमजा नूं नहीं भुलना। उन्होंने आलिया हमजा नूं भुलन नहीं दिता। हाँ, आवाज़ उठाते रहे। और आपकी नौशी गिलानी तुहानूं बहुत बहुत मुबारक होए। अज तुहाडी भैन रिहा हो गई और अज तुसीं भी सुरखरू हो गए हो कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने सारियां दुआवां सुन लिया ने। जो जी अल्हम्दुलिल्लाह है तो बड़ा अच्छा, एक तो खुशी है। और अल्लाह ताला बाकी जिन्हें असीरान ने, हाँ जी, यासमीन, राशिद, उमर, चीमा और जितने भी असीरान ने अल्लाह ताला उन्होंने भी सुने तो उन्होंने भी जल्द तो जल्द रिहाई अता फरमाए। और सारे आस्ते आवाज़ असी इंशाअल्लाह उठाते रवांगे। लो जी, अगली खबर मैं तुहानूं दसन लगा वां बड़ी कमाल दी। और कमाल दी खबर है कि नहीं जिहड़ा नीला पीला चैनल, हाँ नीला पीला चैनल और नीले चेले पीले चैनल दे इर्द गिर्द वाले जितने भी टट्टू चैनल ने, हाँ जी, वो सारे हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने जरा ना माफ़ी मंगण का ऐलान कर दिता। हाय हाय, तुहाडियां निक्कियां निक्कियां ख्वाहिशां, हाय ओए ख्वाहिशां लैके तुसीं कब्र 'च चले जाना।
अल्लाह दी कसम ਇਹ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਂਡਲਰ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਟੌਟੋ ਕੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਉਹ ਖਾਨ ਡਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਲਿਆਓ ਕੱਢੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਿਨੌਣੇ ਜਰਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਚੀਲੇ ਪੈਨ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫ ਝੂਠਾ ਹਾਂ ਅਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਲਫ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਸ਼ਰੂਤ ਮਾਫੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਹ ਬਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ 9 ਮਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਉੱਗਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਜੀ ਸਮਝਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਇhtਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਏ ਸਾਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫੈਂਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਤਬਾਈ ਬੇਈ ਸਾਖੀ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਐਸੀ ਓਏ ਉਹ ਅਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਠਾ ਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸੀਨਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ